economical environment. Economical environment, economic issues or economic concerning matter. We have to know about the concept of economics to know the clear economical environment. Environment is nothing. Environment is a premises, it's a region, it is a dimension, or is a boundary, it is a border where economic terms and terminology are discussed. So, to know the economic environment, you have to know about the concept of economics. So, I am going to discuss here concept of economics. Okay. Uh, to know the concept of economics, you have to know about some important environment of the economics. Element of economics environment at first, economic condition, that's been economic concept, economic systems, economic policy, international economic environment, economic legislation. Okay. Economic legislation somewhat or some kinds of the legal perspectives of economics. Okay. So uh, I am going to now economic condition and economic concept are nearly same. So at first, we have to know about what is the economics. Then we will proceed our discussion gradually or side by side. Okay. Definition of economics, very simple. You are no better than me. Economics, very simple definition here. Thus, economics is a social science. The social science concerned with the efficient use of limited or square resource to achieve maximum satisfaction of human economic want. This is a very simple definition, but here are some words. At first, economic wants. Economic wants, it is a not simple, it is a vast or elaborate discussion. Economic want. Maximum satisfaction, it is a not simple word. There is no limitation of satisfaction. Okay. There is no boundary of satisfaction. Square resource, limited or square resource. Square resource. We face to face everyday life a huge resource. There are the huge resource in the world, but square resource means we just ability to use. That's mean the square. Ability and use, there is a difference. Square means I have a ability to get the asset, to get the resource. This ability related is square. Okay. Efficient use, efficient use, efficient use. No a use, efficient use. How much, how way, how properly you use. So there are some technical words, some very short words, but here is a deep, huge meanings and huge elaboration. Okay. However, I am trying to discuss very shortly, very simple way. At first, we know that social science, social science, what is the social science? You know, anyone please? Social science. What is the social science? Have you any idea about social science? Anyone please?
In the education perspectives, there are three science. At first, pure science. Pure science dealings with exploratory or explore, invention, discover. This is the pure science, hard science, natural science. And other is the qualitative science. Qualitative. Qualitative means theoretical perspectives. Without pure science, and another is apply science, and others is social science. That means pure science one side, another side apply science. Apply science means qualitative or theoretical, and others is social science. Okay. However, economics is a social science concerned with efficient use. Efficient means how way, how fastly, how maximization you use or properly use. That means efficient use of limited square resource. Square resource. Efficient use of square resource. Squares means you have ability. You have ability. Say for example, some device or some product or some produce have, but you cannot able to use. Okay. Say for example, the resource of moon, the resource of sun, and others planet. It is you have no bound, you have no ability to go there. Okay, generally. So you have no your ability to use such products, such resource. So ability means in the earth. Okay, in the earth, you have ability. Another sources, the product, those are 1000 degrees Celsius are tolerable, but you cannot use this. ওকে, যেমন আমি আরো ভালোভাবে বলি, যেমন দেখেন আপনার অ্যাবিলিটির বাহিরে যেগুলো, যেমন কিছু প্রোডাক্ট আছে যেগুলি 1000 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তারা সহ্য করতে পারে, সেগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন না আপনার অ্যাবিলিটির বাহিরে। আবার কিছু প্রোডাক্ট আছে বা কিছু রিসোর্স আছে যেগুলো আমরা সাগরে বসবাস করে আমরা দেখি, যেমন সাগরে কিছু প্রোডাক্ট আছে যেমন যেখানে মানুষের যাওয়া সম্ভব না, সেখানে কিন্তু প্রাণী অস্তিত্ব আছে, ওইগুলি কিন্তু আপনার বাইরে। অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে স্কোয়ার রিসোর্স যেটা আপনার সামর্থ্যের ভিতরে থাকে, আপনার ইউ হ্যাভ অ্যাবিলিটি টু ইউজ, এই অ্যাবিলিটির ভিতরে যেগুলি আছে এইগুলিকে আমরা স্কোয়ার রিসোর্স বলি, টু অ্যাচিভ ম্যাক্সিমাম স্যাটিসফ্যাকশন। সেখান থেকে আপনার ম্যাক্সিমাম স্যাটিসফ্যাকশন হবে। যদি আপনার স্যাটিসফ্যাকশনটা না হয়, সেটা ইকোনমিক্স হবে না, হবে হিউম্যান ইকোনমিক ওয়ান্ট। ইকোনমিক ওয়ান্ট, ইকোনমিক ওয়ান্টটা কি? যেমন আপনার খাবারের প্রয়োজন, আপনার লিমিটেড ইনকাম, কিন্তু আপনার ওয়ান্ট আছে কি, বা পিৎজা, পিৎজা কেনার ক্ষমতা আপনার নাই। আপনার বেঁচে থাকার জন্য বা আপনার জীবন ধারণের জন্য আপনার খুব সীমিত পরিমাণ রিসোর্স আছে বা অর্থ আছে, সেই অর্থ দিয়ে আপনি 10 টাকা বা 20 টাকার পরিমাণ খাবার আপনি সংগ্রহ করতে পারবেন। কিন্তু আপনি যখন আপনার লিমিটের বাইরে চলে যাবে, যেমন আপনার এখন প্রয়োজন কিছু রাইস হলে আপনার এনাফ, আপনি জীবন ধারণ করতে পারবেন, বেঁচে থাকতে পারবেন। কিন্তু আপনার চাওয়া তো কম থাকে না যে না পিৎজা যদি হতো আমার ভালো হতো, কিন্তু এটা আপনার ক্ষমতা নাই। ঠিক আছে।
তো এইগুলোকে বলা হয় যে আপনার ক্ষমতার ভিতরে যেগুলো সেইগুলোকে বলা হয় ইকোনমিক ওয়ান্ট। ঠিক আছে, তাহলে ইকোনমিক্সটা কি? Economics is the social science concerned with the efficient use of the limit or square resource to achieve maximum satisfaction of human economic want. This is the economics. But other perspectives to the economics, there are three big questions. Number one, how produce, why produce, for whom produce. These three big questions involved with economics. There is no three big questions, there is no economics. This is the another perspectives of economics. Okay. Now I am going to another definition of economics, the origin of economics or word of economics. Okay. The word economics origin from the Greek word economics. The Greek word has two parts. Number one, ecos, and another is nomos. Ecos means home, nomos means meaning. Nomos means management. That's been home management. Here, economics means home management. Another definition of economics on the basis of word, the home management is economics. So, I try to have the definition of economics, triangle. Number one, what meaning of economics? Number two, questions of economics. There are three big questions to be economics. Number one, why produce, how produce, for whom produce. This is the question of economics, the definition of economics on the basis of questions. These slides define economics on the basis of what? Another one angle, economics on the basis of social science. Okay. So I try to here discuss the economics, the three angle. Very shortly, I try to discuss the economics on the basis of three angle. But economics is the huge or vast. What is the economics? At first, square resource, how to use it, who gets to use it. Same, the definition of economics on the basis of the questions, three angle or three questions, the economics. Now I am going to the define of economics on the basis of the elements. We know that there are four key elements of economics. At first, description, second, analyze, third, explanation, and finally, prediction. This is the another of economics, key element of economics. When you clearly identify the four key elements, you is a well economist, or you will be a renowned economist if you able to elaborate or describe or identify the four key element. At first, description. What is the description? Have you any idea description? Have you any idea description? Description means a simple statement and at what maximum time we can describe by what condition, what effect. Okay, a simple statement, general statement in economics. What is the condition of economics? What is the income? What is the expense?
Okay, this is the very simple definition of economics or aspects of description. Another analyze. Analyze means you just try to analyze why and how. Why you income large, how utilize and you income, how you expense, how you income. Okay, this is the analyze segment of economics. Another explanation. Explanation acquired a new knowledge, combination of description and analyze. Say for example, how much effect the tax on your income and on your expense. This is the explanation. Use a connection between the description and analyze, and you find out a reality or real summary on your statement or on your budget. Okay. Then prediction. Prediction means what to be, what are happening. Okay. This is the prediction. What is going to happen? What tends to be happen? অর্থাৎ কি ঘটছে কি ঘটতে যাচ্ছে এই সম্পর্কে যে ইমাজিন বা অ্যাজুম, it is the prediction. These four elements are involved in economics. If you clearly understood about the four elements, you have you will be a good economist. Okay, so this four key element is a very vast or very useful, very important to know the clearly symptoms of economics. Okay, do you understand what I say about this? I বুঝতে পেরেছি। I try to end simple and Bangla. ইকোনমিক্স এর চারটা বিষয়ে তারা আলোচনা করে, তাদেরকে ফোর কি এলিমেন্ট বলে। একটা হচ্ছে ডিসক্রিপশন, বর্ণনামূলক। বর্ণনাটা সাধারণত একটা আপনার ইনকাম, আপনার এক্সপেন্স, আপনার ডিমান্ড, আপনার সাপ্লাই, আপনার চাহিদাকে বর্ণনা করা হয় নর্মালি। কি প্রয়োজন, সাধারণত হোয়াট দিয়ে এগুলো সাধারণত কোশ্চেন করা হয়, তারপরে অ্যান্সার করা হয়। সিম্পল, ভেরি সিম্পল। ইউ মেক এ কোশ্চেন বাই হোয়াট and you try to narrate it or or describe. Describe সাধারণত comparatively আলোচনা করা হয় between two variable, two things. Okay, then analyze. Analyze সাধারণত why and how দ্বারা কোশ্চেন করা হয়, and then you answer the question. Explanation. এক্সপ্লেনেশনটা ডিসক্রিপশন and অ্যানালাইজ কে লিংক করা হয়। why, what and how এই দুইটি প্রশ্ন করে যে অ্যান্সারটা পাওয়া যায় সেটা হলো এক্সপ্লেনেশন। এই এক্সপ্লেনেশন মাধ্যমে নতুনত্ব বা নতুনত্ব কিছু ইফেক্ট বা নতুন বা নিউলি ফাইন্ডিংসটা আমরা বের করতে পারি। ঠিক আছে, যেটা রিয়েল লাইফে আমরা এর প্রভাবটা বুঝতে পারি। আর প্রেডিকশনটা কি ঘটছে কি ঘটতে যাবে সেই সম্পর্কে পূর্বানুমান, বাজেট সম্পর্কে। ঠিক আছে, বাজেট বা ফরকাস্ট সম্পর্কে কি ঘটতে যাচ্ছে বা কি ঘটবে এই সংক্রান্ত কিছু অনুমান করা হয়। এই চারটা বিষয় ইকোনমিক্স এই চারটা অ্যাঙ্গেলে তারা আলোচনা করে। এই চারটি অ্যাঙ্গেল যাহারা যত সুন্দরভাবে ক্যাচ করতে পারবে তারা তত ভালো ইকোনমিক্স, তারা তত অর্থনীতিবিদ। ঠিক আছে, তো বাউন্ডারি অফ ইকোনমিক্স, এলিমেন্ট অফ ইকোনমিক্স, এগুলোকে আমরা বলতে পারি। ঠিক আছে, যেহেতু আমি ইকোনমিক্স নয়, আমি খুব ভালো বেশি বলতে পারবো না।
আমাদের ইন্ট্রোডাকশন টু বিজনেস ক্ষেত্রে যতটুকু আমাদের প্রয়োজন আমরা সেই অ্যাঙ্গেল নিয়ে আলোচনা করব। ঠিক আছে, যারা এই অর্থনীতিবিদ তারা এই সম্পর্কে আরো ভাস্ট আলোচনা করতে পারবে। ঠিক আছে, আমার সাধারণত সীমিত নলেজ আছে। আমরা ইন্ট্রোডাকশন টু বিজনেস আমাদের একটা সাবজেক্ট, সেই একটা সাবজেক্টের ভিতরে ইকোনমিক ইনভায়রনমেন্ট ছোট্ট বা ক্ষুদ্র একটা চ্যাপ্টার আছে। সেই চ্যাপ্টারে অ্যাঙ্গেলে ফান্ডামেন্টাল কিছু বিষয়ে আমরা এখানে ডিসকাস করব। ঠিক আছে, আমার আলোচনা শোনার পরে আপনারা যে খুব বেশি জানবেন বা আপনারা অর্থনীতিবিদ হয়ে যাবেন এমন নয়। ঠিক আছে, নাও আই এম গোয়িং টু নেক্সট স্লাইড। দেয়ার মেনশন দ্য কি কনসেপ্ট অফ ইকোনমিক্স। দেখেন কি কনসেপ্ট, ইকোনমিক্স কি কনসেপ্ট সম্পর্কে আমরা এখন ধারণা দেব। স্কোয়ার সিটি, scarcity refers to the fundamental economics prevalence of having a limited resource to meet limited want। দেখেন লিমিটেড ওয়ান্ট কে মিট আপ করবে, লিমিটেড রিসোর্সটা হতে হবে এবং লিমিটেড ওয়ান্ট হতে হবে। লিমিটেড ওয়ান্টটা কি, যে আপনার যতটুকু অ্যাবিলিটি আছে ঠিক ওই পরিমাণ। আপনার এখন 5 টাকা আছে, যে আপনার একটা 5 টাকা পরিমাণে একটা লাসিন লাসিন নেমাক অথবা সিম্পল খাবার ক্রয় ক্ষমতা আছে, কিন্তু আপনি যদি ওয়ান্ট করেন আমার পিৎজা প্রয়োজন, বা আমার ম্যাকডোনাল্ড বা আপনার কেএফসি বা বিএফসি যাই বলে না কেন এইগুলি আমার প্রয়োজন। ঠিক আছে, সেখানে আপনার লিমিটেড ওয়ান্ট হবে না, এই জন্য লিমিটেড ওয়ান্ট হতে হবে, লিমিটেড রিসোর্স হতে হবে। ঠিক আছে, তখন তাকে আমরা স্কোয়ার সিটি বলি। বিকজ রিসোর্স আর দ্য ফিনিট, রিসোর্স ফিনিট, choice must be made about how they are used। তারা কিভাবে ইউজ করবে সেটাকে আপনার চয়েস থাকতে হবে, ফিনিট চয়েস থাকবে, ফিনিট চয়েস। ঠিক আছে, তো এট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু নো অ্যাবাউট এ স্কোয়ার সিটি। স্কোয়ার সিটিটা কাকে বলা হয়? স্কোয়ার সিটি হতে হলে অবশ্যই আপনাকে লিমিটেড ওয়ান্ট হতে হবে, লিমিটেড রিসোর্স থাকতে হবে। এই লিমিটেড ওয়ান্ট এন্ড লিমিটেড রিসোর্সটা হচ্ছে স্কোয়ার সিটি। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কনসেপ্ট অফ ইকোনমিক্স। I try to show the another symbol of the square city। দেখেন, হিউজ ফিশ হ্যাভ ইন দ্য সি, সাগরে অসংখ্য মাছ আছে। সব মাছকে আপনি তুলতে পারবেন না। ঠিক আছে, সব মাছ আপনার প্রয়োজন নাই, আপনার প্রয়োজন একটি। এবার আপনার রিসোর্স, আপনার ওটা পিক আপ করার ক্ষমতাটা আপনার সীমিত। ঠিক আছে, এটাকে আপনার স্কোয়ার সিটি একটা প্যারাডাইজম এক্সাম্পল। ওকে, স্কোয়ার সিটি হতে হলে অবশ্যই আপনাকে লিমিটেড রিসোর্স হতে হবে, লিমিটেড ওয়ান্ট হতে হবে। Another concept of economics, the opportunity cost. Opportunity cost means there have to or option and you have to choose which is the better for you. There are two colors, red color and blue color. There is alternative. You have to choosing option which is you choose. You choose on and another you are uh, give up. The give up portion or option is the opportunity cost. Another very fantastic example of opportunity cost. Say, for example, you have 1 crore money. You want to invest in a business. This is another option. And you have a other option. You want to invest or deposit in bank. Bank give you 10% interest, or invest or project give you 15% interest. These are two alternatives. Which one you choose? Definitely you choose your business option because there are maximum profit. You choose 15%
profit option, and you sacrifice other on. The sacrifice portion is your opportunity cost. Another example I try to show in বাংলায় আরেকটা উদাহরণ আমি দিতে পারি অপরচুনিটি কস্টটা কি। যেমন মনে করেন আপনারা আমার সাথে এখন ক্লাস করছেন, ঠিক আছে, অথবা আপনারা একটা জব করেন। জবের কন্ডিশন আছে যে আপনারা জব করার ক্ষেত্রে আপনাদেরকে 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা আপনাদেরকে তারা ছুটি দিবে যদি আপনারা ক্লাস করেন। যদি ক্লাস করেন তাহলে আপনাদেরকে 2 ঘন্টা বা 1 ঘন্টা আপনাদেরকে ছুটি দিবে। এই সময় আপনার কোম্পানি আপনাকে বেতন দিবে, ওই সময়টার জন্য তারা বেতন দিবে, বেতন কাটবে না। এটা হচ্ছে একটা অপশন। আরেকটা অপশন হচ্ছে কি, যদি আপনারা কোনো জায়গায় বিনোদনের জন্য ঘুরতে যান ওই সময়তে, তাহলে কিন্তু আপনার ওই ছুটিটা তারা কাউন্ট করবে না। দ্যাটস মিনস আপনাকে তারা পে করবেন। তো এখানে আপনি ক্লাস না করে যদি আপনি বেড়াতে যান, তাহলে আপনি ক্লাস করার যে একটা অপশন আছে এটা আপনি ত্যাগ করছেন। এটা হচ্ছে অপরচুনিটি কস্ট। So opportunity cost is a cost which is a sacrifice, or one is pick up, one is sacrifice. Okay. The sacrifice option is your opportunity cost. তো এখানে অপরচুনিটি কস্ট বলেছে যেখানে দুইটা অপশন থাকবে, একটি চুজ করতে হবে, আরেকটি আপনাদেরকে পরিহার করতে হবে বা ত্যাগ করতে হবে। যেটা ত্যাগ করা হয় এটাকে বলে অপরচুনিটি কস্ট। So in economics, the concept, the second concept is opportunity cost. You clearly understood what I say about this? Have you any question about this? Anyone, please? Understood, sir. Clearly understood? Understood. Okay. Another concept of economics, supply and demand. Supply refers to the quantity of goods or service that a producer are willing to sell various price, অর্থাৎ যিনি প্রডিউস করে কোনো প্রোডাক্ট, তার একটা ইচ্ছা থাকতে হবে যা বিক্রয় করা বা ডেলিভারি করা। দ্যাট ইজ দ্য সাপ্লাইস। বিভিন্ন প্রাইজে, এটা প্রাইজে হতে হবে। প্রাইজে না হলে এটা কোনো সাপ্লাই ইকোনমিক্স ভাষায় হবে না, ঠিক আছে। While demand refers to the quantity that consumer are willing to buy, কনজিউমার একটা আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে তারা ক্রয় করার জন্য। দিস ইজ দ্য ডিমান্ড। ডিমান্ডটা আপনার ডিজায়ার হতে হবে। ডিজায়ার মিনস আপনার অ্যাবিলিটির ভিতরে থাকতে হবে। অ্যাবিলিটিটা কি? যে আপনি যদি এখন ডিমান্ড করেন যে আমি পাখির মতন উড়তে চাই, এটা কিন্তু আপনার এই ডিমান্ডটা কার্যকর হবে না। আপনার ডিমান্ডটা একটা আপনার লিমিটের ভিতরে হতে হবে, স্কোয়ার সিটি হতে হবে, ঠিক আছে। স্কোয়ার সিটি মিনস আপনার লিমিটের মধ্যে, সাপ্লাই এবং ডিমান্ড একটা লিমিটের ভিতরে হতে হবে। ফোর কনসেপ্ট অফ ইকোনমিক্স: মার্কেট ইকুইলিব্রিয়াম, ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই আর ব্যালেন্স, নো মোর এনি ওয়ান। দিস ইজ দ্য ইকুইলিব্রিয়াম। সম, একটা সমতা থাকতে হবে। ইনসেনটিভ, ইনসেনটিভ জাস্ট এর মোটিভেশনাল এনিথিং। You just declare some package so that your client, your consumer, your customer will get a motivation. This motivation may be financial, maybe non-financial. This financial and non-financial motivation is the incentives. Okay. অর্থাৎ আনুতোষিক কিছু সুবিধা দেওয়া, বাংলা ভালো বাংলা আছে আনুতোষিক। আনুতোষিকটা ফাইন্যান্সিয়াল হতে পারে, নন ফাইন্যান্সিয়াল হতে পারে। ফাইন্যান্সিয়াল কোনগুলি? গিফট দেওয়া বা কিছু টাকা দেওয়া, এক্সট্রা বোনাস দেওয়া, এই জাতীয়। আর নন ফাইন্যান্সিয়াল ইনসেনটিভটা কি? আপনার ডেজিগনেশনটা একটু বাড়িয়ে দেওয়া, ঠিক আছে, আপনাকে ভালো একটা বাসায় থাকতে দেওয়া, এইগুলি।
Marginal cost. In another concept of economics, marginal cost is a additional benefit or difference between one to others. The change in the total production cost that comes from making or producing one additional unit. Say, for example, you have three products or three unit, the value or a value, say for example, 2000 taka, and you will get another one unit and value and increase. That's mean the increasing value from the original value is the marginal. Marginal may be benefit, marginal may be cost. Marginal may be benefit, marginal may be cost. Benefit, when you benefit extra amount from original, it is a marginal benefit. Marginal cost, when you cost the extra cost from your original cost. This is the marginal cost. Okay. Now I am going to another perspective or concept of economics, the branch of economics. There are two branches of economics, microeconomics and macroeconomics. Microeconomics is individually are dealing with, say for example, any person, individual person, worker or business, the effect, income, expense, individually. You are try to treatment individually. Okay. Effective individually. Individually, any institution, individually, any person, individually, any business like this. Okay. And macroeconomics dealing with the whole economic system. Say, for example, inflation rate, GDP, GNP, per capita income, like this, like this. This is the macroeconomics. Another concept of economics, the economic systems. You know that there are three economic systems: capitalism, socialism, and mixed economy. Socialism, সমাজতান্ত্রিক, an economic system where the government or the public own and control the means of the production, যেখানে সরকার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে, সোশ্যালিজম বলা হয়। সোশ্যালিজম আমার দৃষ্টিকোণ থেকে সোশ্যালিজমটা ভালো, কারণ ক্যাপিটালিজমটা ফল করেছে। সোশ্যালিজমের যে কিছু ব্যারিয়ার ছিল, সেই ব্যারিয়ার গুলো দূরীভূত করার জন্য ক্যাপিটালিজম চলে আসে প্রবল ভাবে। যেমন এক সময় সোশ্যালিজমের উৎপত্তি ছিল ব্যাপক হারে, যেমন চায়না বা রাশিয়া, স্টালিন, লেনিন, এই সোশ্যালিজম তারা প্রবক্তা। ঠিক আছে, এক সময় তারা সারা পৃথিবী ব্যাপী সোশ্যালিজম করার প্রচেষ্টা করেছিল। সেখানে আমেরিকা তাদেরকে বাদ সাজে, আমেরিকা এই ক্যাপিটালিজমটা তারা নিয়ে আসে যে না, আমরা ডেমোক্রেসি চাই, আমরা ক্যাপিটালিজম চাই, পুঁজিবাদী। কিন্তু পুঁজিবাদী এসে এখানে আমাদের কারাপশনটা বেশি হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে এই পুঁজিবাদী অর্থনীতি বা ক্যাপিটালিজম যে অর্থনীতি যে নীতিটা চলে এসেছে, এটা আমাদের দেশে এখন, আমাদের সমাজে বা এখন কারাপশন হচ্ছে বা দুর্নীতিগ্রস্ত হচ্ছে মানুষ বেশি। এটা সৌন্দর্য বর্ধন করে না। দেখেন, যে সমস্ত দেশগুলি সরকার নিয়ন্ত্রিত, সে সমস্ত দেশগুলো খুব সুন্দর, মানে তাদের সিটিজেনশিপ বা নাগরিক যারা আছে, তারা অন্তত মৌলিক যা বেসিক নিড আছে, সে বেসিক নিডটা তারা সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। যেমন আপনি চায়নাতে চলে যান, রাশিয়াতে চলে যান, ইভেন মালয়েশিয়া যে ইকোনমিক্সটা আছে, এই ইকোনমিক্সটা কিন্তু ক্যাপিটালিজম না বা সোশ্যালিজম না। তারা কিন্তু আবার আহ, যে কেউ ব্যক্তি মালিকানা কিছু করতে পারে না, সরকার সবকিছু করে, সরকারের কাছে তারা লিজ দেয়। 99 ইয়ার, 99 বছরের জন্য তারা লিজ নেয়। তো এইগুলো আমার কাছে মনে হয় যে ভালো। দেশটা খুব সুন্দর, চাকচিক্যময়। ঠিক আছে, যে কেউ ইচ্ছা করলে হিউজ রিসোর্স করতে পারে না, হিউজ মানি প্রডিউস করতে পারে না। ঠিক আছে, তারা আহ মানিকে লন্ডারিং করতে পারে না।
ঠিক আছে, এই জন্য আমার কাছে মনে হয় যে সোশ্যালিজমটা বেটার ক্যাপিটালিজম থেকে। ক্যাপিটালিজমটাকে একক মালিকানা চলে যায়, সবকিছু দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে যায়, তারা মানি লন্ডারিং করে, মানি পাচার করে, কারাপশন হয়, দেশ ভালো চলে না। যেমন আমরা যখন রাস্তাতে চলাফেরা করি, আমাদের নেই কোনো সোশ্যাল সেফটি, নেই সিকিউরিটি, যানবাহন, ধোঁয়া, বালি, মানে একেবারে বিশৃঙ্খলা অবস্থা ক্যাপিটালিজম। ঠিক আছে, তো এইগুলি আসলে সোশ্যালিজমের প্রথমে দূরীভূত করার জন্য ক্যাপিটালিজমে এসেছে, ক্যাপিটালিজম এখন ফল করছে বিশেষ করে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি গুলোতে। ঠিক আছে, তারপর আরেকটি আছে দেখেন, মিক্সড ইকোনমিক এটা ভালো করে। যেমন মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, এগুলো মিক্সড ইকোনমিক্স তারা ফলো করে। দেশগুলি খুব সুন্দর দেখতে, চাকচিক্যময়। সেখানে যে কেউ ইচ্ছা করে বিল্ডিং তৈরি করতে পারে না, যে কেউ ইচ্ছা করে গাড়ি পরিবহন কিনতে পারে না। ঠিক আছে, সবকিছু লিমিটেড এবং সৌন্দর্য বর্ধন। একজন ইচ্ছা করলে আরেকজনের পাশে তারা কম্পিটিটিভ হতে পারে না ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, এই জন্য মিক্সড ইকোনমিক্সটা ভালো করছে। তো এখানে ইকোনমিক সিস্টেমে আমরা এখানে তিনটি সিস্টেম আমরা আলোচনা করেছি, এটা ইকোনমিক্স একটি কনসেপ্টের ভিতরে আসে। পলিসি অফ ইকোনমিক্স, পলিসির ভিতরে কি কি আসতে পারে, যে মানিটারি পলিসি অ্যান্ড ফিসকাল পলিসি। মানিটারি পলিসি deals with the central bank of a country. Central bank sometimes try to interest rate set high, sometimes the interest rate set by low. ওকে, যখন দেখে যে বাজারে প্রচুর পরিমাণ অলস মানি, আইডেল মানি আর অ্যাভেলেবেল, ইন দিস টাইমস তারা ইন্টারেস্ট রেটটা কমে দেয়। সে সময় ইন্টারেস্টটা বাড়িয়ে যায় বা কুপন প্রাইসটা বাড়িয়ে দেয়। ঠিক আছে, বন্ডের রেটটা বাড়িয়ে দেয়, সেই সময় মানুষ তখন ব্যাংকে টাকা রাখে তারা বেশি ইন্টারেস্টটা পাওয়ার জন্য। আবার দেখা যায় যে ব্যাংকের কাছে টাকা ক্রাইসিস আছে, তখন তারা বন্ডকে, বন্ড যখন বাজারে ছাড়ে তখন বন্ড ভালো একটা প্রফিট দেয়। ঠিক আছে, এইভাবে ইন্টারেস্ট রেট কখনো লো করে, কখনো হাই করে। ঠিক আছে, এইভাবে মনিটারি পলিসিটা মেনটেন করে সেন্ট্রাল ব্যাংক দ্বারা প্রত্যেকটা দেশে। ফিসকাল পলিসিটা গভর্নমেন্ট নিয়ন্ত্রণ করে। গভর্নমেন্ট যে একটা ফান্ড, যে মানি কালেকশন করার একটা ফান্ড, যে গভর্নমেন্ট যে এক্সপেন্স করে বা ইনকাম করে, সেটা ফিসকাল পলিসির উপর নির্ভর করে। ফিসকাল পলিসি আমাদের দেশে শুরু এবং শেষ, আপনার কি আইডিয়া আছে ফিসকাল পলিসি সম্পর্কে? প্লিজ এনিওয়ান, ফিসকাল পলিসিটা কখন শুরু হয় কখন শেষ হয় আমাদের দেশে? স্যার জুন টু জুলাই স্যার। জুন টু জুলাই, 30 জুন এন্ড স্টার্ট 1 জুলাই। ফিসকাল পলিসি এটা গভর্নমেন্ট নিয়ন্ত্রণ করে, গভর্নমেন্ট ইনকাম এক্সপেন্স এইগুলো কালেকশন করে, ফিসকাল পলিসি মেনটেন করে। ঠিক আছে, আর মানিটারি পলিসিটা সেন্ট্রাল ব্যাংক তারা নিয়ন্ত্রণ করে। কখনো তারা সুদের ইন্টারেস্ট রেট বাড়িয়ে দেয়, কখনো কমিয়ে দেয়। গড় মান, ঠিক আছে, যেমন টাকার মান নিয়ন্ত্রণ করে অনেক সময়। ঠিক আছে, তো এটি অ্যানাদার আসপেক্টস অফ ইকোনমিক কনসেপ্ট। ইকোনমিক্স অফ স্কেল, ইকোনমিক স্কেলটা কি দেখেন, ইফিসিয়েন্সি বা স্কেলটা এখানে কাজ করে। যে ফিক্সড কস্ট ফার্স্ট ইয়ার 1 লাখ, সেকেন্ড ইয়ার 1 লাখ, বাট আউটপুট 5 কার্স অ্যান্ড 100 কার্স, কস্ট পার কার 20,000 and 1,000। দেখেন, এখানে একই পরিমাণে টাকা আছে, একই পরিমাণে টাকা দিয়ে কেউ উৎপাদন করছে 5 কার, কেউ উৎপাদন করছে 100টি কার। ঠিক আছে, আমরা যখন বিদেশে যাই তখন আমরা কম মূল্যে গাড়ি কিনতে পারি। ঠিক আছে, যেমন 5,000 রিঙ্গিত বা 6,000 রিঙ্গিত খুব ভালো মানের একটা কার গাড়ি পাওয়া যায় মালয়েশিয়াতে। আমরা ক্রয় কিনতাম ওই সময়। কিন্তু বাংলাদেশে যখন আমরা কার গাড়ি ক্রয় করতে যাই ওই মানের, আমাদেরকে টাকা দিতে হয়। যেখানে 1 লক্ষ টাকা আমরা ক্রয় করতে পারি, এখানে আমাদের 14 লক্ষ 15 লক্ষ টাকা দিয়ে ক্রয় করতে হয়। এই যে আমাদের ইকোনমিক যে স্কেল, এই ইকোনমিক স্কেলটা আমাদের ভালো না। ঠিক আছে, তো এটা ইকোনমিক স্কেল বলা হয়, যে একই খরচ আমরা ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজ করি বা ম্যাক্সিমাম আমরা গেইন করি, এটাকে বলা হয় ইকোনমিক স্কেল।
Okay, another important is division of labor and specialization. Specialization is a technician or expert on a specific area. Say, for example, doctor, nurse, like this, teacher, okay, like this. And divisional labor are segmented on the basis of the tasks. কার্যের উপরে কর্মের উপরে ভিত্তি করে লেবারকে বিভিন্ন বিভাগে কর্মে নিয়োগ দেওয়া হয়, এটাকে বলা হয় ডিভিশন অফ লেবার সেগমেন্ট ওয়াইজ। ওকে, আর স্পেশালাইজেশন এক্সপার্ট টেকনিশিয়ান। ওকে, this angle in very important or fantastic terms of economics. Another very example of specialization, the nurse is a expert prenatal care. Teacher specialization mathematics or teaching. Accountant specialization tax preparation or recording purpose or accounting purpose. This is a technician. Psychologist স্পেশালাইজেশন বিহেভিয়ারাল মডিফিকেশন, অর্থাৎ মেন্টাল বা মানুষের আচার আচরণ বিষয়ে তিনি এগুলো এক্সপার্ট। ঠিক আছে, এক্সাম্পল অফ স্পেশালাইজেশন। ইকোনমিক সিস্টেম হতে হলে আপনাকে তিনটি কোয়েশ্চেন থাকতে হবে, হোয়াট, হাউ এন্ড হু। আই জাস্ট ট্রাই টু ডিসকাস দ্য বিফোর। ফ্রি মার্কেট, জাস্ট ইউ ট্রাই টু রিড মার্কেট ইকোনমিক্স। A market is a situation or brings together buyer and seller, goods of service. যেখানে buyer এবং সেলাররা প্রোডাক্ট মানে গুডস নিয়ে আসছে, তাকে বলে মার্কেট। এই মার্কেটে আপনার তিনটে জিনিস থাকবে, একটা হচ্ছে কম্পিটিটিভ মার্কেট, ফ্রি মার্কেট। কম্পিটিটিভ মার্কেট সেখানে প্রতিযোগী থাকবে। ফ্রি মার্কেট যেখানে ফ্রি মার্কেট is one in which the government does not intervenes in any way. Intervene means less fair. You have any idea less fair? Less fair সম্পর্কে কারো আইডিয়া আছে? Less fair. Intervenes another meaning less fair. মানে গভর্নমেন্ট হস্তক্ষেপ করে না যেখানে। ঠিক আছে, গভর্নমেন্ট হস্তক্ষেপ করলে সেখানে তো ব্যবসা বাণিজ্য সংকুচিত হয়ে যায়। এই জন্য ফ্রি মার্কেট থাকতে হবে। এই ফ্রি মার্কেটকে বলা হয় লেস ফেয়ার বা নো ইন্টারভেন্স। ওকে, এগুলো কিন্তু আপনাদের অ্যান্সার করতে হবে। ইকোনমিক সিস্টেম এন্ড গ্লোবালাইজেশন, তারা গ্লোবালাইজেশনে কিভাবে মিট আপ করে, কিভাবে সেট আপ করে, সেখানে কিছু ধারণা এখানে আলোচনা করা আছে। আমাদের বেশি ধারণ বোঝার প্রয়োজন নেই। গ্লোবালাইজেশন মানে যেমন আপনি কিভাবে এক্সপোর্ট করবেন, কিভাবে ইম্পোর্ট করবেন, এই এক্সপোর্ট এবং ইম্পোর্টটা গ্লোবালাইজেশনের ভিতরে চলে আসে। ঠিক আছে, তো আমরা এক্সপোর্ট বা ইম্পোর্ট বা এলসি কিভাবে খুলতে হয় আমরা আলোচনা করেছিলাম, আমার মনে আছে। সেই জন্য আমরা এখানে খুব শর্টলি আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।